નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે માનસી રોહિત. વિધાનસભાની ચૂંટણી જ્યારે નજીક હોય, આગામી 1 ડિસેમ્બર અને 5 ડિસેમ્બર, જ્યારે વડોદરા શહેરમાં 5 ડિસેમ્બરના રોજ વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાનાર છે, તેના લઈને આજે MS યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ, યુવાઓ આપની સાથે જોડાયા છે. સૌપ્રથમ તો હું આપ સૌનું સ્વાગત કરવા માંગીશ અને સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આજે આપણે વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને આજે જે વાતચીત કરવાના છે તેના અંગે હું આપ સૌને પ્રશ્ન કરવા માંગીશ. સૌપ્રથમ આપને કે જે વિધાનસભાની ચૂંટણી વડોદરા શહેરમાં યોજાવા જઈ રહી છે તેના વિશે યુવાઓનું શું કહેવું છે, મતલબ કે તે ચૂંટણીને કેવી રીતે જુએ છે? સૌપ્રથમ તો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારું વેલકમ કરવા માટે. આપ સૌ જાણીએ છીએ કે આવનારા સમયમાં આપણી ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી આવવાની છે. એને લઈને સૌથી પ્રથમ તો મારું જે કહેવાનું છે એ છે કે વધુમાં વધુ યુવા વોટ કરવા જાય. આપણે પાછલા ઇલેક્શન્સના જો પર્સન્ટેજ જોશું તો હાર્ડલી 49%, 50% જ વોટિંગ થતું હોય છે, જ્યારે ખરેખર આપણે જોઈએ તો ગુજરાતના રજિસ્ટર્ડ વોટર્સ 5 કરોડ છે, ઓલમોસ્ટ 5 કરોડ છે. તો મારું એ જ છે કે આ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વધુને વધુ જનસંખ્યા જાગૃત થાય અને વોટ કરવા જાય. આપનું શું કહેવું છે કે આજકાલ લોકો વોટ કરવા નથી જતા, તો એના રીઝન શું હોઈ શકે કે કેમ નથી જતા? એકચ્યુઅલી ઘણીવાર તો જ્યારે સરકાર વોટિંગના દિવસે રજા આપે છે તો ઘણા બધા માટે તો એ જાણે પિકનિકનો ટાઈમ થઈ જતો હોય છે. એટલે અને બીજું શું થાય, ઘણા લોકોને એમ થાય કે છોડને, હવે મારા એક જણાના વોટ કરવાથી શું ફેર પડી જશે. પણ ખરેખર એવું છે કે ઘણીવાર એક વોટે આખા રિઝલ્ટ્સ ચેન્જ થઈ ગયા હોય છે, જેને આપણે ધ્યાનથી જોતા નથી અને બસ એને હોલિડેની જેમ લઈને પછી જતા નથી હોતા લોકો વોટ કરવા. સાચી વાત છે. મતદાનને લઈને મતદારનો દિવસ જ્યારે હોય છે ત્યારે લોકોને એવું લાગે છે કે આજે તો રજા છે. તે લોકો માને છે કે અમારા વોટ કરવાના કરવાથી શું ફરક પડવાનો છે. એવી જ રીતે કેટલાક લોકોમાં મતદાનને લઈને જાગૃતિ નથી હોતી. તો આપ શું કહેવા માગશો કે મતદાન જાગૃતિ કેમ જરૂરી છે અને મતદાન કેમ કરવું જોઈએ? जैसे कि ये हमारा अधिकार है, वोट करना, मतदान देना. सिर्फ अधिकार ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारी ड्यूटी भी है. जो चीज़ हमें नहीं मिलती है ना, हम उस चीज़ को पाने के लिए आजकल जैसे प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हम धरने पे आ जाते हैं. तो मतदान भी हमें एक अधिकार है. जो कल का दिन हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे गया, वही कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये अधिकार दिया है, यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी, ठीक है, जिसमें 18 साल की ऊपर से जो नागरिक हैं देश के, वो अपना मतदान दे सकते हैं बिना किसी भेदभाव के. तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि इसके लिए जागरूक कराना. अभी जैसे कि हमने संख्या देखी है कि करीब 11 से 12 लाख इस बार के नए वोटर्स हैं. तो कह सकते हैं कि 11 से 12 लाख नए वोटर्स हैं, यानी वो 18 साल की ऊपर के हो चुके हैं. इस वजह से तो एक यूथ से मैसेज होगा कि इस दिन को आप व्यर्थ ना करें, ये आपका एक वोट बहुत कीमती है. मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी. गुजरात के ही राजकोट से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव है. उसमें वहाँ का जो परसेंटेज है, जो वोटिंग परसेंटेज है, वहाँ 95% लोग वहाँ के वोट करते हैं. 5% वो लोग हैं जो किसी मेडिकल इमरजेंसी या किसी जेन्युइन कारण की वजह से वो वोट नहीं देते. उसका कारण क्या है? और आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन करने नहीं जाती है. वहाँ का ये उसूल है, वहाँ के सरपंच ने ये उसूल बनाया है कि जो भी व्यक्ति वोट करने नहीं जाएगा उसे करीब 51 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. और वहाँ की, और अब जैसा हम सोचेंगे कि अगर कोई पार्टी वहाँ कैंपेन करने नहीं जाती, अपना प्रचार करने नहीं जाती, तो वहाँ के लोगों को कैसे पता चलता होगा कि हमें किसे वोट देना है, किसे नहीं देना. तो वहाँ की सरपंच मतदान होने से कुछ हफ्ते पहले एक सभा रखती है और लोगों से विचार विमर्श करती है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन हमारे लिए डेवलपमेंट लेके आएगा, हमारे लिए अच्छा है. और उस वहाँ पे जो चर्चा होती है और जो तय किया जाता है, इस तरीके से वहाँ पे मतदान होता है. और दूसरी बात, हम सोचेंगे कि बहुत ही पिछड़ा गाँव होगा, बिल्कुल नहीं. वहाँ पे आजकल की आधुनिक सुविधाएं, RO, वाईफाई, सब चीज़ें उपलब्ध है. यानी कि वहाँ तक जो देश का डेवलपमेंट है वो पहुँच रहा है, भले ही वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल नहीं जा पाए. तो एक स्वयं से एक इच्छा होनी चाहिए कि हमारा वोट क्या कमाल कर सकता है देश के लिए.
ખૂબ જ સાચી વાત છે કે આજના યુવાઓને તમે જાણવા માંગો છો કે કેવી રીતે વોટ કરો અને શાના માટે વોટ કરો. એવી જ રીતે આજના જે યુવાનો છે જે એમના પોતાના પણ કંઈક આઈડિયા હોય છે કે અમારા નેતા આવા હોય, અમારી માટે આવું કરે. મતલબ જે નેતા હોય છે તે મેનિફેસ્ટો તો બહાર પાડતા જ હોય છે, બરાબર, પણ યુવાઓ બી માંગતા હોય છે કે અમારા ગુજરાતમાં આવું થવું જોઈએ, કે અમારા શહેરમાં આવું થવું જોઈએ, કે અમારે આવો નેતા જોઈએ છે. તો એના વિશે આપ શું કહેવા માગશો? ઓકે, ડેફિનેટલી. સો સૌથી પહેલાં તો હું એ વાત કહીશ કે જે રીતે આપણે એમ વિચારીએ, કદાચ આપણા મનમાં એવો વિચાર આવે કે મારા એકના વોટની કિંમત શું, તો એક વાત હું કહેવા માગીશ. જેવી રીતે આપણે નાના હતા, આપણે એક વાત સાંભળેલી અકબર અને બિરબલની, કે અકબર કહે છે કે ગામવાસીઓ રાત્રે આવજો અને ફક્ત એક કળશો દૂધ આ કૂવામાં નાખી દેજો. અને બધા જ લોકો એવું વિચારે છે કે મારા એકના દૂધ નાખવાથી શું થશે, હું પાણી નાખી દઈશ. અને આપણે ખબર પડે છે કે બીજા દિવસે સવારે શું સીન હોય છે. સો ડેફિનેટલી, સો આના થ્રુ આપણે એ રીતે જાણી શકીએ કે આપણા એકના વોટનો ઇમ્પેક્ટ શું હોઈ શકે. જેવી રીતે ઇતિહાસ ગવાહ છે કે ઘણી વખત મોટી મોટી ચૂંટણીઓમાં, જેવી રીતે હિટલર જ્યારે ચૂંટાયેલ ત્યારે એ જસ્ટ એક વોટથી ચૂંટાયેલ અને આપણી સામે ઇતિહાસ છે. એવી રીતે ગુજરાત અને ભારતના અનેક રાજ્યોની અનેક ચૂંટણીના અનેક કિસ્સાઓ છે કે જ્યાં એક વોટથી કોઈ એક પર્સન જીતી ગયેલ હોય એવી રીતે. અને યુવાઓ અને જાગૃત નાગરિક તરીકે આપણી એ ફરજ છે નેતાઓને ચૂંટવામાં કે એમના જે મેનિફેસ્ટો છે શું એ ચીલાચાલુ છે કે જે ચાલતા આવે છે, શું એ જસ્ટ નોર્મલી જે દર વખતે મેનિફેસ્ટોઝ હોય છે, નોર્મલ વાતો, શું એવા છે કે ખરેખર એ ગ્રાઉન્ડ લેવલ રિયાલિટી પર કંઈક કામ કરશે એકચ્યુઅલમાં, કે એમના જે પ્રીવિયસ જે ટર્મ હતી એમાં એમણે જે કામ કરેલા છે એના બેઝ પર આપણે એમના પર કેટલા રિલાય કરી શકીએ એ આપણે જાણી શકીએ છીએ. સો એક જાગૃત નાગરિક તરીકે આપણો એ હક છે અને ફરજ છે કે આપણે આપણો કિંમતી વોટ આપીએ. અને નેતાઓ જે કેન્ડિડેટ્સ છે એમના પર એક પ્રેશર પણ બનાવીએ કે જેથી એ કામ કરે. નહીં કે કોઈ આપણી જાતિ, જ્ઞાતિ, ડેમોગ્રાફિક બેકગ્રાઉન્ડ કે કોઈ પણ જાતના બેકગ્રાઉન્ડના બેઝ પર આપણે વોટ આપીએ. સો હ્યુમન બિહેવિયરની એક સિમ્પલ વાત છે કે આપણે આપણી સાથે જે સિમિલારિટી જે માણસમાં આપણે લાગે એની સાથે આપણે ક્લિયરલી કનેક્ટ કરી જઈએ છીએ, આરામથી કનેક્ટ કરી જઈએ છીએ. અને એક રીતે આપણે અફેક્શન આવી જાય છે, એક લાગણી આવી જાય છે. અને નેતાઓ આ સારી રીતે જાણે છે. સો નેતાઓ તમને જ્ઞાતિ, જાતિ, ધર્મ અથવા તમારા કોઈ પણ બેકગ્રાઉન્ડના આધાર પર તમારી સાથે કનેક્ટ કરી, તમારી લાગણીઓ સાથે કનેક્ટ કરીને તમને ઇમ્પ્રેસ કરી શકે છે કે કોઈ પણ રીતે. બટ આપણી એ ફરજ છે કે આપણે ફક્ત કામ પર ફોકસ કરીએ કે એ માણસે કેટલું કામ કરેલું છે એમની પાછળની ટર્મમાં. બીજી એક વાત હું એ કહેવા માગીશ કે મોસ્ટલી આપણે ખબર છે કે જે મેજોરિટી પબ્લિક છે એ જસ્ટ કોઈ એક પાર્ટીના નામ પર ઓર જે કેન્ડિડેટ છે એની જાતિના નામ પર કે એ બેકગ્રાઉન્ડના નામ પર એમને વોટ આપે છે. પણ ખરેખરમાં આપણે જાગૃત નાગરિક તરીકે જસ્ટ કામ પર ફોકસ કરવું જોઈએ કે એ માણસે કામ કેટલું કર્યું છે, ભવિષ્યમાં કેટલું કામ કરી શકે છે, કેટલું રિલાયેબલ છે. સો મારી એ અપીલ છે કે એક જાગૃત નાગરિક તરીકે આપણે ન કોઈ પાર્ટીના નામ પર કે ન કોઈ એ પાર્ટીના કોઈ મુખ્ય નેતાના નામ પર કે બીજા કોઈ પણ વાતના બેઝ પર વોટ આપ્યા સિવાય આપણે ફક્ત એ કેટલું કામ કરશે અને શું કરી શકે, એમાં પોટેન્શિયલ શું છે, એના બેઝ પર વોટ આપીએ. ખૂબ જ સાચી વાત છે. ગુજરાતના વિકાસને લઈને આપણને મત આપવો જોઈએ કે કયા નેતા, કઈ પાર્ટી આપણા ગુજરાતને વિકાસ માટે ઉપયોગી છે. અને જે પાછલા વર્ષે જે મેનિફેસ્ટો હતા અને જે આ વર્ષે મેનિફેસ્ટો છે એમાં તેઓએ કેટલું કામ કર્યું છે અને આગળ તેઓ શું કામ કરી શકે છે તેના લઈને આપણે મતદાન કરવું જોઈએ, તેના લઈને આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. સૌપ્રથમ તો હું આપને પ્રશ્ન પૂછવા માંગીશ કે આપ શું કહેવા માગો છો કે વિધાનસભાની જે ચૂંટણી છે તેમાં જે નેતાઓએ મેનિફેસ્ટો બહાર પાડ્યા છે તે પાછલા વર્ષના કમ્પેરિઝનમાં કેટલા આ વખતે ચડિયાતા છે કે કેટલા યોગ્ય છે અને તે શું કહેવા માંગે છે એના વિશે? જેવી રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે અલગ અલગ રાજકીય પાર્ટીએ બધાના મેનિફેસ્ટો જાહેર કર્યા છે,
પણ કોઈ પણ રાજકીય પાર્ટીએ પોતાની મેનિફેસ્ટો જાહેર કરતાં પહેલાં એવું વિચારવું જોઈએ કે ખરેખર આ જે વસ્તુ છે એ શક્ય છે એને તમે કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશો. લાઈક અત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ એક રાજકીય પાર્ટી એવું કહી રહી છે ફ્રી વીજળી, અમે ગુજરાતના બધાને વીજળી ફ્રીમાં આપીશું. પણ ખરેખર પોસિબલ છે? કેવી રીતે ગુજરાતના છેવાડે સુધી આ વીજળી તમે ફ્રીમાં પહોંચાડશો? બીજી રીતે આપણે વાત કરીએ કે ગુજરાતમાં એજ્યુકેશનને લઈને આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે એજ્યુકેશનમાં સારી સ્કૂલો બનાવશે. નો ડાઉટ ગુજરાતમાં એજ્યુકેશન છે, એજ્યુકેશન સારું છે, કોઈ જગ્યાએ આપણે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાની જરૂર છે. જેવી રીતે આપણે જાણીએ છીએ ગામડાઓમાં સેકન્ડરી સ્કૂલનો બહુ અભાવ છે, તો સરકારે ત્યાં સેકન્ડરી સ્કૂલ પાછળ સારા એવા કામો કરવા જોઈએ. એટલે કોઈ પણ રાજકીય પાર્ટી મેનિફેસ્ટો બહાર પાડે તો એ પહેલાં એને ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ખરેખર આ મેનિફેસ્ટોમાં જે પણ ચીજ એમને મૂકી છે ખરેખર અમલીકરણ થશે કે નહીં, અને થશે તો કેવી રીતે થશે. આપણે જાણીએ છીએ કે ગરીબી હટાવોના નારાથી ગરીબી દૂર નહીં થાય, પણ ગરીબી હટાવવા માટે એક પ્રોપર પોલિસી ફ્રેમ કરવી જોઈશે. એ પ્રોપર પોલિસી ફ્રેમ કરી અને પ્રોપર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી જશે ત્યારે દેશમાં ગરીબી જેવી દૂર થશે. સો મારું એવું કહેવું છે કે મેનિફેસ્ટો જેટલું શક્ય હોય, જેટલું પૂરું થઈ શકે, જેટલું અમલમાં આવી શકે એ પ્રમાણે રાજકીય પક્ષે મેનિફેસ્ટો બહાર પાડવો જોઈએ. જી જી, હું આપને પ્રશ્ન પૂછવા માંગીશ કે વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં મહિલા ઉમેદવાર પણ ઊભા રહ્યા છે, તો એક મહિલા તરીકે આપ શું કહેવા માંગો છો કે એક મહિલા ઉમેદવાર મહિલાઓના વિકાસને લઈને શું ઈચ્છા રાખે છે, કે તેમને શું કરવું જોઈએ ચૂંટણીમાં જીત્યા પછી પણ તેમના શું શું मैनिफेस्टो होना चाहिए? जैसे कि एक ह्यूमन बिहेवियर की बात की थी कि जब हम किसी चीज़ को सेम देखते हैं, रिलेट कर पाते हैं उनसे, कर पाते कि हाँ जो तकलीफ़ मुझे है वो ये मेरी तकलीफ़ उसी तरीके से समझ पाएगा, तो हम उस रूप से सोचते हैं कि हाँ तो मैं इसे अपना उम्मीदवार चुन सकता हूँ. तो जैसे महिला की आपने बात की, तो महिला क्या वर्ग कौन सा है जो ज़्यादातर, हाँ ये बात सही है कि आजकल नौकरी करने वाले पढ़े लिखे काफ़ी हो गए, लेकिन कई स्तर पर हैं जो महिलाएं, गांव की अगर मैं बात करूँ या कहीं जो घरेलू हैं, तो उनकी बातें कि उन्हें क्या तकलीफ़ें हैं या उन्हें क्या चाहिए, वो अगर वो महिला उम्मीदवार आती हैं, उन्हें समझती हैं और उनकी तकलीफ़ों को बाहर लाती हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महिला उम्मीदवार खड़ी हों और वो जीतें. जैसे कि अभी अंकित भाई ने बात की एजुकेशन की, कि एजुकेशन सुधारने की बात हम कर रहे हैं, तो लेकिन उसमें कई चीज़ें नई लानी है. तो जैसे कि स्कूल में बच्चियां क्यों नहीं जा रही, लड़कियां क्यों नहीं जा रही, तो उसका कारण है कि भाई सैनिटेशन नहीं है, हाइजीन नहीं है, बाथरूम्स नहीं है. तो वो एक महिला तौर पे ज़रूर समझ पाएगी कि क्यों वो लड़कियां स्कूल नहीं जा रही, और या लड़कियां को क्यों मना कर दिया जा रहा है समाज के द्वारा कि स्कूल मत जाओ इस उम्र के बाद. तो बाथरूम नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, तो वो एक महिला जब वो एक चुनाव जीते और जब वो आगे जाए तो वो ये तकलीफ़ों को आगे कह पाए कि ये तकलीफ़ें हैं और उसमें ये सुधार आ पाए. इसलिए ज़रूरी है और कि महिलाओं उम्मीदवार होना, और ये तो हम रिज़र्व भी रखते हैं प्लेसेस कि महिलाएं आएँ और तकलीफ़ें, क्योंकि वही हैं जो अल्टीमेटली उन चीज़ों को समझ सकती हैं, वहाँ जाके उनसे बात कर सकती हैं. और वो भी क्योंकि अगर हम सोचें कि एक मर्द उम्मीदवार गया है, वो घरेलू माहौल है वहाँ पे, गांव की बात करो तो महिलाएं नहीं हिचकिचाएंगी, कैसे बात करें, वो अपनी तकलीफ़ें कैसे समझाएं. तो महिला उम्मीदवार वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेप है कि उनकी समस्याओं को भी समाधान हो. જી જી, ખૂબ સાચી વાત છે. મહિલા ઉમેદવારોનું ખૂબ મહત્ત્વ રહેલું છે વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પણ અને કેટલીક જગ્યાએ પણ. તો આપ શું મેસેજ આપવા માંગો છો કે વિધાનસભાની ચૂંટણી લઈને મતદાન જાગૃતિ જે અભિયાન ચાલી રહ્યા છે, તો આપ શું કહેવા માંગો છો કે મતદાન કરવું જોઈએ, કેવી રીતે, કેમ? ખાસ કરીને યુવાઓને હું એક મેસેજ આપવા માંગુ છું કે તમે વોટ કરવા જાઓ તો વોટ જરૂર કરજો. એક વોટનું મહત્ત્વ શું છે એ સમજવાની જરૂર છે, અને એક વોટિંગથી એક સરકાર પાસે એક બહુમતી આવશે તો સરકાર બનશે અને સરકાર પ્રજા માટે કામ કરશે. અને આજની જે સરકાર જે સત્તામાં બેઠેલી છે એને અમુક દિશામાં આગળ વધવાની ખાસ જરૂર છે. જેવી રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે ગુજરાતમાં લો એન્ડ ઓર્ડર પર વધારે ફોકસ કરવાની જરૂર છે. ગુજરાતમાં દારૂબંધીને લઈને આપણે જસ્ટ નામ લઈ રહ્યા છીએ, પણ રિયલમાં દારૂબંધી છે કે નહીં એ આપણે વિચારવાનું છે. બેરોજગારીનો મુદ્દો હોય કે શિક્ષણનો મુદ્દો હોય કે વીજળીનો મુદ્દો હોય કે પાણીનો મુદ્દો હોય, આપણે આપણા ઉમેદવારને આ ઉમેદવાર આના માટે સક્ષમ છે કે નહીં એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે વોટ કરવો જોઈએ. અને તમારે વોટ કરવો જરૂરી છે.
સપોઝ તમને તમારા એરિયામાંથી કોઈ ઉમેદવાર તમને પસંદ ના હોય પણ તમે નોટાનો ઉપયોગ કરીને નોટાને પણ વોટ આપજો, પણ વોટ જરૂરથી કરજો, એવી મારી બધાને મેસેજ છે. જી, આપ શું મેસેજ આપવા માંગશો અમારા દર્શક મિત્રોને કે કેમ વોટ કરવો જોઈએ? डेफिनेटली જે રીતે આપણે ખબર છે કે આપણા એક વોટની શું કિંમત છે, દેશ બનતા હે લોગો સે. સો આપણા ખભા પર જે રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ આપણે સમજવાની જરૂર છે. ફક્ત એવું નથી કે જે અમુક પોઝિશન્સ પર છે એ લોકો કરશે કે જે લોકો પાસે વધારે રીચ છે એ લોકો કરશે. આપણા બધા પર એક રિસ્પોન્સિબિલિટી છે અને ખાસ કરીને યુવાનો પર. આપણા થ્રુ જ આ દેશનો વિકાસ થશે. સો ભલે જે રીતે ભાઈએ કહ્યું કે તમને કોઈ કેન્ડિડેટ ન ગમે છતાં પણ તમે જે નન ઓફ ધ અબવ નોટાનો ઓપ્શન છે એ દબાવો, બટ આપણો અવાજ એક પહોંચવો જોઈએ. આ જે લોકશાહીનો અવસર છે, સો એમાં પોતાનું યોગદાન આપવું અને પોતાનો અવાજ લોકશાહીમાં જે પ્રજા જ શાસક છે. સો આપણે આપણું મહત્ત્વ, આપણા વોટનું મહત્ત્વ, આપણે આપણો પાવર સમજીએ અને વોટ આપીએ. જી, આપ એક વિદ્યાર્થી છો, તો એક વિદ્યાર્થી તરીકે આપ શું કહેવા માંગો છો કે વોટ કેમ કરવો જરૂરી છે? આપ શું મેસેજ આપવા માંગો છો? હા, સૌથી પહેલાં તો મારે સામાન્ય નાગરિકને એ મેસેજ આપવો છે કે જ્યારે ઘરમાં એક ગાડી લેતા પહેલાં તમે દરેક કંપનીનું એનાલિસિસ કરતા હો છો કે એનું કેવું રિઝલ્ટ રહ્યું છે, કઈ પ્રોડક્ટ વધારે સારી રીતે ચાલશે. એવી જ રીતે જ્યારે તમને અવસર મળે છે કે તમારા રાજ્ય માટે અને તમારા દેશ માટે કોઈ એક પક્ષને વોટ આપો અથવા તો નોટાનો પણ વોટ આપો, તો એ વોટ આપતા પહેલાં ચોક્કસ એનાલિસિસ કરજો. આજકાલ ગૂગલ પર બહુ બધી ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ છે, પણ એમાં સમજો કે કઈ ખરેખર સાચી ઇન્ફોર્મેશન છે, કઈ ફેક ઇન્ફોર્મેશન છે જે તમને દોરવે છે. એના માટે ગવર્મેન્ટની ઘણી બધી દરેક પક્ષની પણ ઓફિશિયલ વેબસાઇટ્સ પણ હોય છે. આ વેબસાઇટ પરથી તમને ઓરિજિનલ બધી જાણકારી મળશે, સાચી ખબર પડશે અને આ બધું એનાલિસિસ કરવામાં બહુ સમય તમારો નહીં જાય. એક દિવસ તો તમે તમારા રાજ્ય માટે આપી જ શકો છો. તો આ બધું કરીને પછી વોટ કરવા જાજો. અને એક સરકારને પણ મારો એક નિવેદન છે કે જે મેં ડેવલપમેન્ટ અને ગ્રોથ ઉપર તો કામ કરી જ રહી છે અને બીજી પણ કોઈ પક્ષ હોય જેને મેનિફેસ્ટોઝ પણ બનાવ્યા છે એમાં પર્યાવરણનું પણ સાથે ધ્યાન રાખે. કારણ કે હવેનો જે ફેઝ છે એમાં એવું થાય છે કે ખરેખર પર્યાવરણનું પ્રદૂષણ એક સ્તરથી વધારે વધવા જ માંડ્યું છે અને આવનારી પેઢીને એનો પણ સામનો કરવાનો છે. ખાલી એમને કરિયર ને ડેવલપમેન્ટ તો છે જ તે, પણ પ્રદૂષણ જ હશે તો એ કેવી રીતે Global જીવશે, કેવી warming. રીતે? હા, એટલે સરકાર એનું પણ એક ધ્યાન રાખે અને બસ દરેક નાગરિકને એ જ વિનંતી છે કે વોટ અવશ્ય કરજો. જી, તો આજે આપણે યુવા ધન હતા, જે એમના સાથે આપણે ખૂબ સરસ ચર્ચાઓ કરી છે વિધાનસભાની ચૂંટણીના મુદ્દાએ, અને ખૂબ સરસ રીતે આપણે આજે આ વાતચીત કરી છે અને ઘણી બધી વાતો એવી છે કે જે જાણવા મળી છે. તો હું માનસી રોહિત આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે મતદાન એ આપણો અધિકાર છે, આપણે સૌએ મતદાન કરવું જ જોઈએ. તો તમે સૌ પણ મતદાન કરવા જજો, હું પણ જઈશ, આપણા યુવા પણ જશે. આપ જોતા રહો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ.